آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان مذاکرات کے لیے آنے والے تمام وفود کا خیر مقدم کرتا ہے. ایئر لائنز ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا کے بورڈنگ کی اجازت دیں. پاکستان آمد پر امیگریشن حکام آن ارائیول ویزا جاری کریں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اجلاس. امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا جائزہ. محسن نقوی نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا. صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی. محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا. مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں. تاریخی مذاکرات کی میزبانی. پاکستان مرکز نگاہ بن گیا. اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں. ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے. امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے. مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے. انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی جس میں سول و عسکری قیادت شریک ہوئی. شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم. کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے. شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات. خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا. امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا. ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا. پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا. امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون. فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی. امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں. شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا. کہا خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہو گئے. شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا. وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسچین سٹوکر کا فون پر رابطہ. چانسلر سٹوکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی. مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے. برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے. امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے. جرمن چانسلر اور اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون. ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں. لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگی. لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ. لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست. کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی. کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے. اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں. دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق. متحدہ عرب امارات کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. لبنانی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار.
इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए, अब तक मुस्बत जवाब है। लबनानी सदर का कहना है इसराइल के साथ जंगबंदी वाहिद हल है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। नेतन्याहू की मुज़ाकराती टीम को जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत। लबनानी हुकाम का कहना है इसराइल से मुज़ाकरात में अमरीका सालसी और जामिन का किरदार अदा करे। अमरीका की शमूलियत के बगैर इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन नहीं। हमारे हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा लबनान पर जारी इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। सेहूनी जाहरियत मुज़ाकरात को बेमानी बना देगी। ईरान कभी भी लबनान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है लबनान और तमाम मज़ाहमती ग्रोह हमारे 10 निकाती मंसूबे का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। इस अहम शर्त से इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। जेडी वेंस की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। ईरान इन तमाम चीज़ों से इत्तफाक कर रहा है जिनसे इत्तफाक करना चाहिए। याद रखें ईरान को फतह कर लिया गया है, उनके पास कोई मिलिट्री नहीं। ईरान ने डील ना की तो ये उनके लिए बहुत दर्दनाक होगा। ये भी कहा जब तक मुआहदा नहीं हो जाता अमरीकी फौज ईरान और उसके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। मुआहदा ना हुआ तो फिर से हमले शुरू कर देंगे। सदर ट्रंप ने बताया इसराइली लबनान में ऑपरेशन रोक रहे हैं। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज फोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर जोर रजामंदी जाहिर की। सदर ट्रंप का अपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा अपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर ईरान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। तेल की तरसील के मामले पर ईरान का रवैया कई लोगों के लिए जिल्लत आमेज है। आपने हुर्मस में जो हो रहा है ये मुआहदे के मुताबिक नहीं। ईरानी स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल खराजी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी 2 अप्रैल को अपने घर पर हमले में जख्मी हुए थे। हमले में कमाल खराजी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के 40वें रोज पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आप नए हुर्मस के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रही हैं वो किसी मौजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं। सऊदी अरब के मशरकी सूबे और यनबू में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया का कहना है हालिया हमलों के बाद मुमलिकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशंस रोक दिए गए। पाइपलाइन पर हमलों के बायस यौमिया 7 लाख बैरल तेल की तरसील मुतासिर हो रही है। कुवैती वजारत दिफा ने बताया कुवैत का फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। नेशनल गार्ड की एक साइट को दुश्मन के ड्रोन से निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासरान इनकलाब ने सीज फायर के दौरान मिसाइल ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमले नहीं इसराइल अमरीका ने किए हैं। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे सेहूनी दुश्मन और अमरीका हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दिलेरी से ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान ने पहले जंग बंद कराई, फिर सीज फायर टूटने से बचाया। ईरान से गवाही आ गई। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने अपने बयान में बताया इसराइल की जाहिरियत के बाद कल रात ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने मुदाखलत करके कार्रवाई से रोक लिया। उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो इसराइल को लबनान पर हमले से रोके।
खत्ते में किसी भी अमल में लबनान को शामिल करना जरूरी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था, अहम वक्त इंतहाई करीब है, किसी भी मुआहदे तक पहुंचने से पहले कुछ शराइत भी हैं। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया को तबाही से बचाया। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग रुक पाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी पर राजी हुए, जंग फौरी रुक गई। पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की कि यौम तशक्कुर के मौके पर